नाज़रीन इस वक्त पूरी दुनिया च बच्चे बच्चे की जबान के उत्ते इक्को ही ना है और ना है पाकिस्तान। पाकिस्तान की बेहतरीन सफारतकारी का जादू पूरी दुनिया चल गया और ख़ास तौर पर जो पूरी दुनिया जी है वो एक मुश्किल सूरत हाल दे विच और जंग की सूरत हाल दे विच ईरान अमरीका इसराइल आमने सामने सन। तो उस वक्त जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी और यह कहा कि मैं पूरी तहजीब ख़त्म कर देंगा और उन्होंने धमकी के वक्त में सिर्फ चंद घंटे रह गए सन तो एक ड्रामाई मोड़ आया कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट किया और ट्वीट के उन्होंने कहा कि ईरान तो अमेरिका जो 2 हफ्ते वास्ते जंग बंदी कर दें और अपना हुरमत जो खोल दिता जाए। पूरी दुनिया च नज़र सब दियाँ उत्ते जम गई कि हुण की होएगा और उसके बाद जंग बंदी हो गई 2 हफ्ते वास्ते और फिर उन्होंने दावत दी कि पाकिस्तान आ जाओ, दोवें अफ्रीकन बैठो तो मुज़ाकरात कर लो। तो उसके बाद यह तजवीज़ भी मान ली गई। तो हुण पाकिस्तान दे विच कल मुज़ाकरात होने जा रहे हैं जिहदे च अमरीका ते ईरान के वफूद जिहड़े ने वो आमने सामने बैठणगे और इसकी मेज़बानी कर रहा पाकिस्तान। तो पूरी दुनिया की नज़र हुण इस्लामाबाद के उत्ते ने कि भी यह मुज़ाकरात दे विच की होएगा, क्या जी आरजी जंग बंदी हुई है ये मुस्तकिल जंग बंदी च मुंतकिल हो सकेगी। और ख़ास तौर पर यह भी कि पाकिस्तान की जी बेहतरीन सफारतकारी हुण तक रही है जिहदे वज़ीर आज़म पाकिस्तान फील्ड मार्शल ते नायब वज़ीर आज़म जो वज़ीर खारजा भी ने उन्होंने बड़ा बेहतरीन तो मुतहरिक रोल रहा और हाले भी पाकिस्तान को मुख्तलिफ ममालिक के सदूर के फ़ोन भी आ रहे हैं और सरबराहान मुमलिकत भी तो हर लैवल के उत्ते जी गलबात चल रही है। तो यह सारा मामला जोड़ा वे एक किस तरफ न जा रहा है, मुश्किल जंगबंदी तरफ जाएगा, मुज़ाकरात कामयाब होंगे और जी खिलाफ वर्जियाँ भी हो रही ने तो क्या मुज़ाकरात को सबोताज करने दी जो कोशिशा ने वो नाकाम होनगियां। तो इस सारी सूरत हाल उत्ते गल करांगे लतीफ़ चोई साहब नाल ते चलने और नाल। जी चोई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, जनाब की हाल चाल? ठीक ठाक, तुसीं सुनाओ? पहले तो बड़ी सारिਆਂ ਨੂੰ ही कि जंग दी चलो फिलहाल तो जंग बंद है ना। हाँ जी। और कुछ चीज़ां होर भी रही ने लेकिन जी बहुत ज़्यादा शदीद जी बंबारी सी और गैर यकीनी की सूरत हाल सी ਉਹਦੇ अंदर कोई कि खासा रिलीफ लोगों ने महसूस किया। तो तुसीं भी कर रहे होवोगे मेरा ख्याल है? बहुत रिलीफ महसूस कर रहे हैं, बल्कि मैं तो तुहानू मुबारक भी देना चाह रहा था। तमाम जितने भी अमन पसंद लोग ने सब नू मुबारक है क्योंकि इंसानी जाना का ज़िया जिस तरफ भी होवे और मैं पहली दफ़ा जस्टिफिकेशन फर्स्ट टाइम मैं देखिया है कि साडे जिहड़े आवाम दे अंदर भी पाकिस्तान की मैं गल कर रहा हूँ कि पाकिस्तान दे विच लोगों ने बड़ी एक समझदारी दे नाल मुजाहरा किया है और जंग दे अंदर उन्हां दा कंसर्न सी बहुत ज़्यादा। लोगों ने फर्स्ट टाइम मैं देखा कि अपने इकनॉमिक इंटरस्ट नू अपनी बिजनेस एक्टिविटी नू और उस तरीके दे नाल जंग दे नाल मैनेज किया है जिस तरह गवर्नमेंट ने किया है उस तरह मतलब कि उन्होंने किया। अगर उन्होंने कहा कि तुसी 8 बजे दुकाना बंद करो तो फौरन मार्केटा उन्होंने उन्होंने बंद किया। तो यह एक गुड साइन है, वरना अगे तो अगर गवर्नमेंट कोई यहो जिहा करदी सी तो ताजर तंजीमां शोर मचाना शुरू कर देंदियां सन, एंकर साफी तो दूसरे भी बोलते सन। तो इस दफ़ा मेरा ख्याल है कि ओवरऑल सानू एक सेंस प्रवेल की। हाँ नहीं बड़ा बेहतरीन जो साहब और ए होर चीज़ भी शामिल कर लेने कि मैं मेरा तो तजजिया है कि जी पाकिस्तानी कौम है वो मुश्किल हालात दे विच पूरी जी दुनिया के दूजे ममालिक उन्होंने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल किरदार अदा करते हैं। पिछले साल जो इंडिया नाल जंग हुई उदों भी फिर कोरोना की जो मुश्किल सूरत हाल आई सी दुनिया च लुटमार पई सी लेकिन पाकिस्तान च उदों भी चीज़ां बेहतर रही। हुण भी असीं देखना है कि लोग बड़ा रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले बड़ा अच्छा ये उन्होंने रोल प्ले किया है, साडे लोगों ने किया, गवर्नमेंट ने तो इंटरनेशनल सतह ते कर ही रही सी। तो ये नाल एक जी अच्छी मैनू एक लगी अपने एक्सप्रैस ट्रिब्यून के अंदर तुहानू पता बड़ी अच्छी एक हैडलाइन कमाल करता है नवीद साहब ने कांग्रेचुलेशन टू द ग्रुप एंड टू द नवीद साहब नू साडे एडिटर ने एक्सप्रैस ट्रिब्यून दे। तो क्योंकि देखो अखबार जिहड़ा ना हैडलाइन दे नाल हुंदा है, जिन्नी खूबसूरत हैडलाइन होएगी अखबार उन्ना ही हुंदा है। ते साडे मरहूम शाह जी एडिटर होंदे सन तो उन्हां दियां जिहड़ियां हैडलाइनस उन्होंने सुर्खियां बनाईयां तो उन्हां दी सुर्खियां दे उत्ते किताब छपी उन्हां दी। अच्छा हाँ जिहड़ियां इस तरह दियां एक सन तो उन्हां दे अंदर बहुत एक वो बड़े मारूफ ने जिहड़ी सुर्खी उन्होंने आज़ाद अखबार चलाई सी इधर तुम उधर हम। तो वो देख लो अज तक वो पीपल्स पार्टी के उत्ते एक स्टिग्मा बनी और उसकी वजाहत भी करते रहे सन। तो जर्नलिज्म के अंदर एक हैडलाइन बनाना भी एक बहुत बड़ा आर्ट भी है और मेक सेंस करे।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਵੈਲ ਡਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੰਗ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖਾਸੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਰਜਾਈਲ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੰਗ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਗੁਮਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ JD ਵੈਂਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਕੀ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਇਤ ਤੈਅ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਇਤ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਕੁਵੈਤ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ਰਾਏ ਖਾਰਜਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਅੰਜਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਜੇ ਹਾਇਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੇਚੀਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ, ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੇਚੀਦਗੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਸਟਰਗਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਜ਼ਕਸ਼ੀਆਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਚੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕੰਮ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਆਇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਲੀਜ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਟੈਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਜ਼ਕਸ਼ੀਆਨ ਨੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖਾਮੇਨਾਈ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹਿਬਰ ਦਾ ਤਕਰਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਵੈਕਿਊਮ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਾਲੀਬਾਫ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਖੋ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੌਣ ਲਏਗਾ? ਅਬਾਸ ਰਾਕਚੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਬਾਸ ਪਸਕੀਆਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਬਲੱਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਕਰੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਸਰਾਈਲ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਮਨੀ ਹੋਸੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਰਾਕੀ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਵਰ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਦੇਖਨੇ ਆ
ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤਕਾਰ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮੁਆਹਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਓ ਲੇਕਿਨ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਫਦ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਰ ਜ਼ੁਲਕਦਰ ਨੇ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਲਾਤ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ UAE ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਤਲਾਤ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ ਆ ਕੇ। ਅਟੈਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਤਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਵੈਤ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹਿਰੇਨ ਨੇ ਤੇ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾਓ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ। ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਰਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਰੂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਓਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਓਮਾਨ ਔਰ ਈਰਾਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੈ ਲੈਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਲੀਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਐਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਣ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਪਾਣਗੇ? ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਜੇ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਜੀਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਥਿਓਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮਾਈਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਤਹਾਰਬ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ? ਔਰ ਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਕੂਵਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਵਾਰ ਫਰੀਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਿਆਦਤ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਬਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਗਾਬਾਜ਼ੀ ਬੇਵਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਤਮਾਦ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਓਵਰ ਵਰਥ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵਰਥ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ ਵੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਔਰ ਨਾਲਾ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮੀ ਇਦਾਰੇ ਨੇ, ਯੂਐਨ ਜੈਸੇ ਇਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੋ ਡਾਊਟ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੱਲ੍ਹਾ ਫੌਜ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਜਨਰਲ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਪਰਦਾ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਬਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਕੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ तमाम तर ਖਦਸ਼ਾਤ ਔਰ ਖਤਰਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਔਰ ਇਹ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਕੂਨ ਦਾ ਸਾਹ ਲਵੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਔਰ ਖਲੀਜ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਇੱਕ ਅਮਨ ਸਕੂਨ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਤਰਫ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਜੀ ਸਰ।